Okay, so today I discuss about data analysis, the last lecture. Okay, so the topic is distribution of random error, then confidence interval, Q test, F test and T test, and important MCQ related of this. Okay, so next one, the distribution of random error. If a large number of replicate, this is reading, okay, this is D, reading. If a large number of replicate readings, at least 50 are taken of a continuous variable, okay, and a trigonometric, if a large number of replicate readings, at least 50 are taken of a continuous variable. Suppose there must be, you can do any experiment or you can get some observation, so there must be lots of replicate readings is there, but at least 50 are taken of a continuous variable. Okay, as for example, a arithmetic endpoint, the results obtained will usually be distributed above the mean in a roughly symmetrical manner. So there must be, suppose arithmetic endpoint that should be estimated in defined titration procedure. Okay, so their readings will be noted down. Okay, so there must be, we see the readings can be pointed in a gap and there must be a mean is there, and around of this mean there must be roughly symmetrical gap is obtained. Okay, and the mathematical model that best satisfies such a distribution of random error is called normal or Gaussian distribution. তো সাপোজ তোমার লটস অফ রেপ্লিকেট রেজাল্ট হয়েছে, সেই রেপ্লিকেট রেজাল্টের মধ্যে তুমি অ্যাটলিস্ট 50 নিয়েছো, তো সেটা গ্যাপ পয়েন্ট করছো, দেখবে এমন হবে যেমন টাইটিমেট্রিক টাইটেশন হয়, সেখানেও তুমি করতে পারো যে তোমার অনেকগুলো টাইটেশন করবে, প্রত্যেকটা এন্ড পয়েন্ট নোটেড ডাউন করবে, তারপর সেটা গ্যাপ পয়েন্ট করবে, দেখবে এমন অনেক সময় হয় যে একটা মিন হয়, সে মিনের চারিদিকে সিমেট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে একটা গ্যাপ ডেভেলপ হয়। এই গ্যাপটাকেই বলা হয় র্যান্ডম ডিস্ট্রিবিউশন অর নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন অর গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন। ওকে, so if a large number of replicate readings are there, at least 50 are taken of a continuous variable. Okay, example, as for example, a arithmetic endpoint, the result obtained will usually be distributed about the mean in a roughly symmetrical manner. In middle there must be mean, and around of this mean there should be symmetrical manner, readings will be there and produce a gap. Okay, and this gap will be symmetrical in both of the side almost. Okay, so the mathematical model that best satisfies such a distribution of random error is called normal or Gaussian distribution. So there must be lots of readings will be there, you have to note it down, you have to point out in a gap, and there must be, you see, that is a symmetrical gap will be established, and this gap will termed as normal or Gaussian distribution. Okay, so the bell-shaped curve satisfy the equation that is 1 by sigma root over 2 pi into E minus x minus mu that square by 2 sigma. Okay, this is that is 1 by sigma root over 2 pi into E minus x minus mu that square by 2 sigma. So there must be in the middle of the region, there must be one straight line is there, this is, and this is written as mu. So this is mean of the total population. Okay, okay, mean of the total population of the mean of the total population. Okay, you have to put in x direction, y direction, you put it down the all the readings, you get this bell shaped curve. Okay, so where sigma is the standard deviation and mu is the mean of total population, and s and x bar are used for samples of population. Okay, so this is a termed as bell shaped curve is estimated, and there must be in middle of the curve there must be a mean value is there. Okay, and this should be said as normal distribution. Okay, next one discuss about Q test. Analysis of the result can be considered in two main categories. Basically on the basis of two category analysis can be done. One is reliability of the result, and next one comparison of the result with two value, that is Q test. So there must be one
দ্যাট শুড বি বেসড অন রিলায়েবিলিটি অফ দ্য রেজাল্ট, কতটা রিলায়েবল রেজাল্টগুলো, ঠিক আছে। অ্যান্ড নেক্সট ওয়ান কম্পারিজন অফ দ্য রেজাল্ট উইথ কী বলবো, ডিপেন্ড, দ্যাট ইজ উইথ রেসপেক্ট টু ভ্যালু রেসপেক্টে কী কম্পারিজনটা সেটার ওপরও ডিপেন্ড করছে। তো এই দুটো ফ্যাক্টরের ওপর ডিপেন্ড করছে, আর সেটাকে বলা হয় আমরা কিউ টেস্ট। তো অ্যানালাইসিস অফ দ্য রেজাল্ট ক্যান বি কনসিডারেড ইন টু মেন ক্যাটাগরিজ, ওয়ান ইজ রিলায়েবিলিটি অফ দ্য রেজাল্ট অ্যান্ড নেক্সট ইজ কম্পারিজন অফ দ্য রেজাল্ট উইথ রেসপেক্ট টু ট্রু ভ্যালু ইজ টার্মড অ্যাজ কিউ টেস্ট। ওকে, তো কিউ টেস্ট ডিসাইড ইউ হ্যাভ টু টেকেন দিস রিডিং অর দ্য রিডিং উইল বি রিজেক্টেড। সাপোজ তুমি কোনো অবজারভেশন করেছো, তো সেই অবজারভেশনের রিডিংটা তোমার নিবে কি নিবে না, সেটা রিজেক্টেড হবে, সেটা কিউ টেস্ট দিয়েও তুমি বলতে পারো। কীরকম? mod q test q equal to mod of questionable value by nearest questionable value minus nearest value divide by largest value minus smallest value. Suppose there must be in question, there must be one value is given minus nearest value, that is nearest মানে কি, তার কাছে পিঠে যে ভ্যালুটা হবে। ওকে, এটা মড বার করবে। মড মানে কি, ওটা পজিটিভ নেগেটিভ যে কোনো কিছুই হোক না কেন, মড যেহেতু দিচ্ছ সবসময় ওটা পজিটিভ হয়ে বেরোবে, ঠিক আছে। আর ডিভাইড বাই লার্জেস্ট ভ্যালু মাইনাস স্মলেস্ট ভ্যালু, কারণ তোমার অবজারভেশন তোমার লার্জেস্ট ভ্যালুও পাবে স্মলেস্ট ভ্যালুও পাবে, তো সেই লার্জেস্ট মাইনাস স্মলেস্ট ভ্যালুর যে ডিফারেন্সটা, সেই ডিফারেন্সটা দিয়ে গোটা টোটালটাকে ভাগ করবে, ঠিক আছে। তো কিউ ইকুয়াল টু দ্যাট ইজ মড অফ কোশ্চেনেবল ভ্যালু মাইনাস নিয়ারেস্ট ভ্যালু ডিভাইড বাই largest value minus smallest value. Okay. If the value of q exceed the critical value given in the table, suppose there must be q table, or তোমার যদি q table না দেওয়া থাকে কোশ্চেনে দেখবে q এর ভ্যালু কোথাও না কোথাও দেওয়া থাকবে যে এটা q টেবল, এই ভ্যালুটা এটা। তো ওই q টেবলের ভিত্তিতে তোমাকে কম্পেয়ার করতে হবে। যদি q টেবলটাকে এক্সিড করে যায় তাহলে সেই কোশ্চেনেবল ভ্যালুটা কী হবে, রিজেক্টেড হবে। If the value of q exceed the critical value given in the q table, then the questionable value that should be rejected. তখনই আমরা বলবো ওই ভ্যালুটা ধরা যাবে না, রিজেক্টেড হবে। বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট ওয়ান কনফিডেন্স ইন্টারভাল, দ্যাট ইজ কনফিডেন্স লিমিট, দ্যাট ইজ মিউ, দ্যাট শুড বি, মিউকে কী বলা হয়, কনফিডেন্স লিমিট। কিছু ক্ষেত্রে দেখবে মিউ ইকুয়াল টু তোমার মিনও বোঝায়, কিছু ক্ষেত্রে কনফিডেন্স লিমিট বোঝায়। তুমি কি করে বুঝবে? বাই রিডিং দ্য কোশ্চেন। কোশ্চেনটা খুব ভালো করে পড়তে হবে, তাহলে আমরা বুঝে যাবো কোন টার্মটাকে কী বোঝাচ্ছে। তো মিউ ইকাল টু দ্যাট ইজ এন ইজ দ্য রেপ্লিকেট মেজারমেন্ট, মিউ ইকাল টু এক্স বার প্লাস মাইনাস টি এস রুট ওভার এন, টি সাফিক্স এস। ওকে, তো এক্স বার প্লাস মাইনাস টি সাফিক্স এস রুট ওভার এন, where t is the parameter that depends upon the number of degrees of freedom. So t is the parameter that should be defined the degrees of freedom. Okay, and confidence level required. Okay, clear? তো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা অফ কনফিডেন্স ইন্টারভাল। আমি এগুলো সব ডিটেলসে পড়াবো ইন অ্যানালাইটিক্যাল কেমিস্ট্রি, সেখানে আমি পুরোটা ডিটেলসে পড়াবো যে কী রকম এরর হয়, সেই এররের জন্য কী রকম হয়, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কী করে বার করা হয়, কিছু এক্সাম্পলস অ্যান্ড অলসো আদার ফেনোমেনা আই ডিসকাস ইন দ্য অ্যানালাইটিক্যাল সেকশন। ওকে, বিকজ ডাটা অ্যানালাইসিসে আমার খুব বেশি আমি বলছি না, কারণ আমাকে এমসিকিউ করতে যতটুকু লাগে ততটুকু আমি বলছি, কারণ ডাটা অ্যানালাইসিস ইজ এ স্মল পার্ট। ওকে, সো কম্পারিজন অফ রেজাল্ট, দ্যাট ইজ স্টুডেন্ট টি টেস্ট টি ইকুয়াল টু এক্স বার মাইনাস মিউ রুট ওভার এন বাই এস, অ্যান্ড এফ টেস্ট ইজ দ্য এস এ স্কোয়ার বাই এস পি স্কোয়ার। So there must be x bar is the mean value, mu is the I think estimated mean, root over n is the number of measurement, s is the, and here f is equal to s a square by sb square. So sa and sb are two variants of the two measurement. Okay, we have to do this, that is f test equal to, that is two defined measurement variance, that square ratio, that should be equal to f test. Okay, comparison of the mean of two sample, that is t equal to, তুমি এটাও বলতে পারো x1 bar minus x2 bar by sp root over 1 by n1 plus 1 by n2। তাহলে x1 বার হলো তোমার একটা মিন, একটার সাপেক্ষে, x2 বার আরেকটা মিন, আর sp হলো পুলড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, ঠিক আছে, আর রুট ওভার 1 by n1 plus 1 by n2 আর নাম্বার অফ মেজারমেন্ট। ওকে, ক্লিয়ার? সো নাও উই স্টার্ট what MCQ. ওকে, the number of significant figures in 0.500 are number of
significant figure in 0.500 r. Okay, so there should be, we have to consider the significant figure. তো আমি কি বলেছিলাম significant figure, তোমার দশমিকের আগে যে কোনো জিরো ইজ মিনিংলেস, that is before of decimal point there must be all the zero will be meaningless or insignificant, right? So we do not consider the zero which will be before of decimal point. Okay, right? So we have to consider the all the zeros that should be after of decimal point, that should be considered, but before of decimal are not considered, right? Okay, next we proceed. That is must be 0.500, so that's why this 0 is not counted. Okay, that is must be 0 কে বাদ দিলে আমার কি পাওয়া যায়, exclude this 0, so we get 0.500, right? And this 0.500 having the 3 significant figure, because 500, that is 3 significant figure. So the number of significant figure in 0.500 or 0.500, that is significant figure will be 3. Okay, তুমি 0.500 বলতে পারো, 0.500 বলতে পারো, তার মানে কি পয়েন্টের আগে যে জিরোটা আছে সেটার কোনো সিগনিফিকেন্সই নেই। বোঝা গেল? লাইক ফর এক্সাম্পল আমি উদাহরণ দিচ্ছি, ধরো আমি এমন কিছু মানুষের সঙ্গে আমি কোথাও গেলাম যাদের কাছে আমার কোনো কি আছে ইম্পর্টেন্স নেই। ওকে, তাদের সঙ্গে আমি গেলাম, খেলাম, দিলাম, চলে আসলাম, তার মানে কি সেখানে আমি ইনসিগনিফিকেন্ট, আমার কোনো রোল নেই, আমার কোনো ইম্পর্টেন্স নেই, রাইট? এবার আমি এমন কিছু মানুষের সঙ্গে গেলাম, তারা আমাকে সব ব্যাপারে ইনভলভ করছে, সব ব্যাপারে ইনকারেজ করছে, সব ব্যাপারে তারা আমাকে অংশগ্রহণ করাতে ইচ্ছুক, তার মানে কি আমার একটা সিগনিফিকেন্স আছে, রাইট? তো এই যে সিগনিফিকেন্স আর নন সিগনিফিকেন্স যেটা, সেটা সংখ্যার ক্ষেত্রেও হয়। তুমি পয়েন্টের আগে 0 বসাও আর পয়েন্টের আগে 0 না বসাও, ওর কোনো সিগনিফিকেন্স নেই, ওর কোনো ইম্পর্টেন্সই নেই। তুমি 0.50 বলতে পারো, আবার 0.50 বলতে পারো। সো দ্যাটস ওয়াই বিফোর অফ দ্য ডেসিমাল অল দ্য 0 আর ইনসিগনিফিকেন্ট। ওকে, নেক্সট ওয়ান, দ্য কারেক্টলি রিপোর্টেড অ্যান্সার of the addition 29.4406, 3.2, 2.25 will have the significant figure. দেখো এখানে আমাকে সাম আপ করতে বলেনি, কিন্তু আমাকে এখানে সাম আপ করে সেই সামের যে ফলটা, দ্য রেজাল্ট অফ দ্য অল দ্য সাম, ঠিক আছে, উই হ্যাভ টু সি দ্য সিগনিফিকেন্ট ফিগার ইন দ্য সাম অফ দ্য 3 নাম্বারস। ওকে, আমাকে প্রথমে তো যোগফল করতে হবে, সেই যোগফল করে সেই যে যোগফলটা আমরা পেয়েছি তার যে সিগনিফিকেন্ট ফিগার সেটা আমাকে ডিটারমাইন করতে হবে। দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স দেখো, যে কোশ্চেন যদি আমি ভালো করে রিড না করি বা যে কেউ যদি কোশ্চেন ভালো করে রিড না করে, সে কী করবে, সে যোগফল করে রেখে দিয়ে চলে আসবে। এত সোজাই, ইজি কোশ্চেন, ইজি, বাট অ্যান্সার উইল বি রং। ওয়াই? মার্ক উইল বি নেগেটিভ। ওয়াই? বিকজ there must be also said that is significant figure of the sum of the 3 number. আমাকে শুধু সাম করলে হবে না, সামের সিগনিফিকেন্ট ফিগারটা বলতে হবে। ওকে, যদি এখানে অপশন দেওয়া আছে, অপশন দেখে বুঝতে পারবে যোগফলের সঙ্গে মিলছে না। এবার দেখো সাম করবে, সাম করে এটা পেয়ে যাবে 34.8906। ওকে, এবার লক্ষ্য করো, আমি সামেশনের ক্ষেত্রে একটা রুল বলেছিলাম সিগনিফিকেন্ট ফিগারে, উই হ্যাভ টু সি হোয়েন উই হ্যাভ টু ডু অ্যাডিশন অর সাবস্ট্রাকশন প্লাস অর মাইনাস, দেয়ার শুড বি উই হ্যাভ টু ফলো দ্য স্মলেস্ট ডেসিমাল নাম্বার। দ্যাট মিন্স ডেসিমাল ঘরের পরে যে সংখ্যাটার মধ্যে যেগুলো আমি যোগফল করব, 1, 2, 3 ধরনের নাম্বারকে আমি যোগ করব, যে নাম্বারটার মধ্যে ডেসিমালের পরে সর্বকনিষ্ঠ বা সর্বলঘিষ্ঠ বা সবচেয়ে কম ঘর আছে তাকে আমি ফলো করব। তো এখানে সবচেয়ে দশমিকের পরে সবচেয়ে ছোট ঘর বা সবচেয়ে কম ঘর কার আছে? 3.2। তার মানে কি, ফর অ্যাডিশন সাবস্ট্রাকশন উই হ্যাভ টু ফলো দ্য নাম্বার হুইচ হ্যাভিং দ্য স্মলেস্ট ডেসিমাল when we have to sum up. Okay, so there must be smallest decimal is having 3.2. Okay, so when we sum up we have to consider only 1 decimal, not 2 decimal, 3 decimal, because the smallest decimal having that is 1 decimal number, that is decimal এর পরে একটা নাম্বার থাকবে,
তোমার সাম আপ করলে তারও কিন্তু ডেসিমালের পরে একটাই নাম্বার থাকবে, তার চেয়ে বেশি থাকবে না। তো দেয়ার মাস্ট বি, দিস উইল বি কাট। তো অ্যান্সার উইল বি 34.8. ওকে, so there must be significant figure will be 3, 4, 8. That means significant number is 3. Okay, next. As we have to consider, এটা আবার কোথা থেকে আসলো? ওকে, দেখো 34.8, রাইট? তো এবার দেখো এই যে 34.8, এখানে দেখো as we have to consider least decimal, that should be 3.2, right? After rounding we get 34.9. Why? Because this 9, দেখো যখনই তুমি রাউন্ডেড অফটাও তুমি সঙ্গে সঙ্গে করে নেবে, রাউন্ডেড অফটাও সঙ্গে সঙ্গে করবে। কেন? এই যে 9টা আছে এটা গ্রেটার দেন 5-এর চেয়ে বড়, রাইট? এই যে 9টা আছে এটা হলো 5-এর চেয়ে বড়, দ্যাটস ওয়াই 1 দ্যাট শুড বি অ্যাডেড, অ্যান্ড সো বাই রাউন্ডিং অফ উই গেট 34.9, and 34.9 have 3 significant figure. ওকে, এগুলো আমি কিন্তু কোশ্চেনগুলো আমি নিজে করে দেখেছি, ঠিক আছে? কোনো অ্যান্সারগুলো পুরোপুরি কীভাবে হয় নিউমেরিক্যালগুলো সেগুলো সব আমি রাফলি করে দেখেছি, ঠিক আছে? তো এগুলো আমার নিজের, এই লজিকগুলো এগুলো সব আমার নিজের। তো দেয়ার মাস্ট বি 34.9 হ্যাভ 3 সিগনিফিকেন্ট ফিগার। বোঝা গেল? এবার দেখো, 2 students X and Y report the mass of the same substance as 7.0 gram, 7.00 gram respectively. Okay, which of the following statement is correct? Both are equally accurate. X is more accurate, Y is more accurate. দেখো, ধরো X হলো রাম, Y হলো শ্যাম। একজন গিয়ে দোকানে বলছে 7.0 গ্রাম আমার লাগবে, আরেকজন বলছে 7.00 গ্রাম লাগবে। তুমি লক্ষ্য করো 7.0 যা 7.00 তা, আর সেটাই আবার 7কেও তুমি ডিনোট করতে পারো, তাই না? আমরা 7কে আমরা কী বলি? 7.00, 7.0 অ্যান্ড 7.0000 আমরা অনেক বলতে পারি, রাইট? তো 7.0 আর 7.00 অলমোস্ট যদি বলো ইকুয়াল, আমরা একই নলেজে ইউজ করি। কিন্তু এখানে টুইস্ট আছে। কি টুইস্ট? যদি আমি সিগনিফিকেন্ট ফিগার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা না থাকে তাহলে আমি অপশন এটাকে কারেক্ট করব, দ্যাট ইজ বোথ আর ইকুয়ালি অ্যাকুরেট, ঠিক আছে? কিন্তু আমরা যেটা জানি সিগনিফিকেন্ট ফিগার সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে, যে পয়েন্টের পর, দশমিকের পর যতগুলো জিরো হবে তার একটা ইম্পর্টেন্স আছে। আমি একটা জিরো এনে বসিয়ে দিলাম, তার একটা আলাদা ইম্পর্টেন্স আছে, ঠিক আছে? বোঝা গেল? তো দ্যাটস ওয়াই দে আর নট সেম, দে আর নট সেম। প্রথমে এটা কেটে দাও, 1 নাম্বারটা। বোথ আর ইকুয়ালি অ্যাকুরেট, এটা সবচেয়ে ভুল। বিকজ উই নো সিগনিফিকেন্ট ফিগার, আমার সিগনিফিকেন্ট ফিগারের নলেজ আছে, দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট ইট উইথ রেসপেক্ট টু সিগনিফিকেন্ট ফিগার। ওকে, এবার মনে রাখবে দশমিকের পর একটা শূন্য বা একটা ঘর বসানোর চেয়ে 2টা ঘর বসানো অনেক বেশি অ্যাকুরেট। 7.00 is more accurate than 7.0. 7.00 is more accurate than 7.0, so that's why there must be Y is more accurate than X. Okay, Y is more accurate than X. Okay, next one. In which of the following numbers are zeros are all significant? এখানে না all হবে, এই জায়গাটায় all হবে, লিখে নিও all significant। দেখো প্রথমেই দেখবে এখানে দশমিকের আগে যতগুলো শূন্য হয় সব ডিসকার্ডেড হয়, সবগুলোই তোমার নন সিগনিফিকেন্ট হয়। দ্যাট ইজ বিফোর অফ ডেসিমাল পয়েন্ট দেয়ার মাস্ট বি অল জিরোস আর মিনিংলেস অ্যান্ড ইনসিগনিফিকেন্ট, রাইট? সো দেয়ার মাস্ট বি দিস ইজ ইনসিগনিফিকেন্ট, সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ discarded. This is insignificant, this is discarded. This is insignificant, discarded. কি থাকবে? এটা দশমিকের পর যত শূন্যই দাও না কেন সেটার একটা সিগনিফিকেন্স আছে। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট ওয়ান। কিপিং অল প্যারামিটার সেম ইফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইজ ডাবল, ভেরিয়েন্স উড বি, দেখো ভেরিয়েন্স ইকুয়াল টু স্কোয়ার অফ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। হোয়েন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ডাবল, সাপোজ প্রথমে ছিল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এক্স, তাই তো ভেরিয়েন্স কী হবে? তাহলে এক্স স্কোয়ার হবে, রাইট? এবার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যদি 2x হয় সাপোজ, তো ভেরিয়েন্স কী হবে?
4x² হবে, রাইট? তাহলে কি হলো, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তুমি দ্বিগুণ করছো, ভেরিয়েন্স তোমার কি হচ্ছে, তার বর্গ হয়ে যাচ্ছে, 4 হয়ে যাচ্ছে, রাইট? বোঝা গেল? তাহলে কি হবে, কোয়াড্রুপলড। বিকজ when standard deviation will be double, there must be variance will be quadruple, that means 4 times increases, okay? এটা যদি 2x এর জায়গায় 2x হয়, ভেরিয়েন্স হয়ে যাবে 4x²। তার মানে 4 গুণ, আগের তুলনা আগে কত ছিল x², এখন কত হয়েছে 4x², তো 4 গুণ বেড়েছে। বোঝা গেল? স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যদি 2 গুণ বাড়ে, x থেকে 2x হয়, ইফ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন গোজ ইন চেঞ্জেস ইন x to 2x, so there must be variance goes to change in x² to 4x². So that means 4 times increases, okay? Next one. Which type of error affects to the same degree the result of the series of determination? Okay. Which type of error affects the same degree in the result of a series of determination? So always remember, there must be determinate. Determinate error that should be affect to the same of the degree of the result of a series of determination, because indeterminate always random and smallest, okay? That's why they have no such a effect like determinate error, okay? Erratic, most of the cases erratic তুমি দিবেই না, কারণ erraticটা খুব আনকমন এরর, সহজে হয় না। অ্যাক্সিডেন্টাল এরর মানে কি, একবার হলো পরের বার নাও হতে পারে, অ্যাক্সিডেন্টালি দ্যাট শুড বি অকার। So there must be, suppose you have lots of measurement, in one measurement the accidental error is there, but in other measurement there must be no accidental error is there, okay? যেমন হয়, as for example আমি বলি, ধরো তুমি ফানেল দিয়ে কোনো একটা সলিউশন আস্তে আস্তে ঢালছো, রাইট? ঢেলে কি করছো, তুমি ওই সলিউশনটাকে সেপারেট করছো, ঠিক আছে? এই প্রসিডিউরে তুমি 10 বার করবে, তো 10 বারের মধ্যে একবার দেখা গেল তোমার ওই সলিউশনটা গোটাটাই হুট করে পড়ে গেল, যেখানে তুমি কালেক্ট করছো সেখানে, আর আস্তে আস্তে সেপারেট না করে গোটাটাই তোমার কালেক্ট হয়ে গেল। তো এই জিনিসটা কবার হবে, একবারই তো হবে। আমার একবার এই ঘটনাটা হয়ে গেল, তো পরের বার থেকে আমি কি হব, সাবধান হব, আরও আস্তে 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 ঢালবো, প্রত্যেকবার তো একই ভুল হবে না। সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি উদাহরণ দিচ্ছি, প্রত্যেকটা মানুষ গ্যাস সিলিন্ডারে কি হয়, রান্না করে, অ্যাক্সিডেন্টালি হতে পারে যে একদিন গ্যাসের ওভেনটা খোলা থাকলো, সুইচটা খোলা থাকলো, রাইট? অ্যাক্সিডেন্টালি তো খুলে থাকে, তখন কি হয়, তখনই ঘটনাটা ঘটে। তো এটা অ্যাক্সিডেন্টাল, কেউ তো ইচ্ছাকৃতভাবে করে না, রাইট? সবাই চেষ্টা করে যে গ্যাস সিলিন্ডারে ওভেনটা বন্ধ করে দেওয়ার, সবাই চেষ্টা করে যখনই তোমার কোনো জায়গায় রিস্ক থাকে সেখানে রিস্কটা অ্যাভয়েড করার। তা সত্ত্বেও অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা ঘটে, তা সত্ত্বেও কিন্তু অনেক ক্ষতি হয়, তো সেটা অ্যাক্সিডেন্টালি হয়, সেটা কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে হয় না, সেটা রিপিটেড হয় না। তো দ্যাটস ওয়াই অ্যাক্সিডেন্টাল এরর্স আর নট হ্যাভিং দ্য সাচ এফেক্ট লাইক ডিটারমিনেট এরর, ওকে? Next one, 57.675 is rounded off in 4 significant figures, then which one is correct? দেখো ভালো করে বোঝো, 57.675 এখান থেকে এটা তো আসবেই না, এটার ক্ষেত্রে দশমিকের বিশাল চেঞ্জ হয়ে গেছে, আর সঙ্গে কোনো 10 টু দি পাওয়ার সামথিংও নেই, এটা হবে না, এটাও হবে না, কারণ এগুলো আমার পসিবলই না। কারণ এগুলোর ক্ষেত্রে যদি আমার দশমিকের এদিক ওদিক যদি তুমি করতে চাও, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য ডেসিমাল পয়েন্ট ইন হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার, তো দেয়ার শুড বি, you have to multiply your division by 10 or 100 or 1000, or that is multiplication of all the 10 numbers, okay? You have to do this. তোমাকে 10 বা 10 জাতীয় কিছু দিয়ে গুণ বা ভাগ করতে হবে, আদারওয়াইজ তোমার ডেসিমাল পয়েন্ট এমনি এমনি চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে না, ঠিক আছে? এটা কোনো গাড়ি নয় যে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় দ্রুত চলে যাবে। ডেসিমাল পয়েন্ট যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে আমাদের কী হবে, নিশ্চয়ই কোনো 10-এর কোনো ব্যাপার আছে, 10, 100 এগুলোর ব্যাপার আছে, হয় ওটা ডিভিশন হবে, নয় ওটা মাল্টিপ্লিকেশন হবে। তো দিস টু আর ডিসকার্ডেড, শিওরলি ডিসকার্ডেড। এবার দেখো, এখানে দেখো এবার দেখো 5 পয়েন্ট, এটা 768 বলছে তো, ওকে?
দেখো 57.675 দশমিকটা যদি আমি আরও এদিকে আনতে চাই কি হবে, আরও 10 দিয়ে ভাগ হবে না, 10 দিয়ে ভাগ হবে 65 ইন্টু 10 হবে কি, এক মিনিট 10 দিয়ে যদি আমি গুণ করি কি হয় বলতো, 10 দিয়ে গুণ করলে এটা হলো নিচে তোমার 5768, রাইট, এখান থেকে 1000 গুণ করলাম ইন্টু 10, 10 কেটে গেল, তো 57.68ই তো হচ্ছে, ঠিকই তো আছে, তাই তাই তো। তা আই থিঙ্ক এটাও কারেক্টই হওয়া উচিত, এটাও কারেক্ট, এটাও কারেক্ট। দেখো তো ক্লিয়ার, আমার এটাতে খুব গন্ডগোল হয় এই দশমিকের এদিক ওদিকে। দেখো 5.768 5000 ইন্টু 10 আছে, 10 কেটে গেল, তো 57.68ই তো হচ্ছে, তাই না? তো এটাও হবে, এটাও হবে, এটার ক্ষেত্রেও 4 সিগনিফিকেন্ট ফিগার, এটার ক্ষেত্রেও 4 সিগনিফিকেন্ট ফিগার। ওকে, তাহলে হবে এটা এটা। নেক্সট ওয়ান, which choice best describe the degree of uncertainty in the measurement 16.30 gram? The uncertainty cannot be determined without additional information. The quantity is exact, plus minus 0.10 gram, plus minus 0.01 gram. Okay. Which choice best describe the degree of uncertainty in the measurement 16.30 gram? ধরো তোমার কোনো, তুমি প্র্যাকটিক্যাল করছো, সেখানে ওয়েট মেশিনে তুমি পেলে 60.30 গ্রাম। ওকে, অ্যাকচুয়াল তুমি খুব ভালোভাবে ওয়েট মেশিনে ভালোভাবে করেছো, তো তোমার রিডিং আসছে, তোমার যে ওয়েট আসছে সেটা হলো 16.30 গ্রাম। তোমার ওয়েটটা না, তোমার যে জিনিসটা তুমি মাপছো সেটার ওয়েট, ঠিক আছে? তো 16.30 গ্রাম। ওকে, তো দেয়ার মাস্ট বি দ্য আনসার্টিনিটি ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড উইদাউট অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন, এটা তো হবেই না, কারণ এটা তুমি যে ওয়েটটা তুমি পেয়েছো বা যে মেজারমেন্টের যে ভ্যালুটা পেয়েছো সেটার মধ্যে কোনো আনসার্টিনিটি নেই। আনসার্টিনিটি থাকতো তাহলে তোমার এটা গ্রহণযোগ্যই হতো না, রাইট? যখনই আমরা কোনো রিডিং করি বা কোনো ভ্যালু ডিটারমিনেশন করি, যতটা পারি আমরা আনসার্টিনিটিটাকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি, কারণ আনসার্টিনিটি থাকলে সেখানে কোনো ফিক্সড মেজারমেন্ট হয় না। তার মানে কি ওই ওই ভ্যালুটা কি হচ্ছে, ভেরিয়েশন করছে, রাইট? তো দেয়ার মাস্ট বি, এটা তো দিবেই না, আনসার্টেনিটি হবেই না। এবার দ্য কোয়ান্টিটি ইজ এক্স্যাক্ট, নট এক্স্যাক্ট, বিকজ তুমি যদি খুব ভালো ওয়েট মেশিনে ইউজ করো, তাও দেখবে অনেক ওয়েট মেশিনের মধ্যে আপ টু সেকেন্ড ডেসিমাল পর্যন্ত হয়তো ভ্যালু দিচ্ছে, থার্ড ডেসিমাল পর্যন্ত ভ্যালু দিচ্ছে, ফোর্থ ডেসিমাল পর্যন্ত ভ্যালু দিচ্ছে। তো তোমার নর্মালি আমরা যেটা ইউজ করি সেটার মধ্যে সেকেন্ড ডেসিমাল পর্যন্তই আই থিঙ্ক ভ্যালুটা দেয়, সেকেন্ড ডেসিমাল বা থার্ড ডেসিমাল। তো তোমার এক্স্যাক্ট তো হবে না, ওই 0.0.001, 0.00001 এরকম তো ডেভিয়েশন হবেই। তোমার 16.30 হয়তো আসেনি, 16.30 0.00001 আসছে, তো এটা তো তোমার এক্স্যাক্ট হবে না। তুমি বলতে পারো এক্স্যাক্ট বাই ইনস্ট্রুমেন্টে তুমি তাই দেখেছো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটা যদি আমাকে ডিপলি চিন্তা করতে হয় সেটা এক্স্যাক্ট হবে না। তো দ্য মেজারমেন্ট উইল বি নট এক্স্যাক্ট because you do that manually, and when we do anything as manually there should be little bit of personal error will be there. আমি যতই মানুষ হিসাবে আমি করি, দেখবে কিছুটা হলেও ওর মধ্যে ডিফারেন্স হবে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি উদাহরণ দিচ্ছি, তুমি বাড়িতে কোনো জায়গায় কোনো পকোড়া বা কিছু ভাজছো, তো দেখবে তোমার পকোড়াগুলো সবগুলো পুরোপুরি সিমেট্রিক্যাল হবে না, কোনোটা একটু বেশি গোল হবে, কোনোটা একটু চ্যাপ্টা হবে, কোনোটা একটু অন্যরকম হবে। তো সবগুলো যে হুবহু আইডেন্টিক্যাল হবে তা নয়, বিকজ ইউ হ্যাভ টু ডু ম্যানুয়ালি। তো দেয়ার মাস্ট বি লিটল বিট অফ ডেভিয়েশন ক্যান বি দেয়ার, লিটল বিট অফ পার্সোনাল এরর ক্যান বি দেয়ার। ওকে, বোঝা গেল? তো দ্য কোয়ান্টিটি ইজ নট এক্স্যাক্ট।
হলো। এবার লক্ষ্য করো প্লাস মাইনাস 10 গ্রাম, প্লাস মাইনাস 10 গ্রাম হবে না কেন? প্লাস মাইনাস 10 যদি প্লাস মাইনাস করো, করে দেখো 16.40 হবে প্লাস করলে, মাইনাস করলে 16.20 গ্রাম হবে। তোমার গোটা ভ্যালুটাই চেঞ্জ করে দিচ্ছে, আপস অ্যান্ড ডাউনস। দেখো প্লাস মাইনাস করে দেখো, 0.10 এটার সঙ্গে প্লাস অথবা মাইনাস 0.10 করে দেখো, হয় 16.20 পাবে, নয় 16.40 পাবে। You may get 60.40 or you may get 16.20 by adding 0.10. So you get the ups and downs of two values. This value having lots of difference from the exact value. তোমার 16.30 respecte there must be the two value will become, that is 16.30, 16.40, 16.20. They are having huge difference, so they are not acceptable. Okay, so this is also discarded, but this deviation can be there. There must be, when you have the measurement 16.30, there may be the deviation can be occur like that, that is 16.301 or 16, that is plus minus 0.01 deviation can be there, হতে পারে। ওকে, সো দেয়ার মাস্ট বি, দিস ইজ উইল বি রাইট। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ছোটো ছোটো ডেভিয়েশন হতে পারে। ঠিক আছে, তুমি 16.30 পেলে, কিন্তু ওখানে প্লাস মাইনাস 0.01 ডেভিয়েশন হতেই পারে, সেটাতে কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু প্লাস মাইনাস 0.10 হবে না কেন? কারণ ওটা তুমি অ্যাড আর সাবস্ট্রাক্ট করে দেখো, হিউজ ডিফারেন্সের ডেভিয়েশন হচ্ছে, তো সেটা হবে না। ওকে, সেটা যদি হতো তাহলে আমি এক্স্যাক্ট ভ্যালু বাড়ি করতাম না, আমার একটা রেঞ্জ আসতো, রাইট? The mean deviation expressed as a fraction of the mean value or percentage is known as, the mean deviation expressed as a fraction of mean value or percentage. এটা দেখো, এটা তোমার রিলেটিভ ডেভিয়েশন হবে, কারণ রিলেটিভ ডেভিয়েশনে আমার সংজ্ঞায় আমি বলে দিয়েছিলাম, রিলেটিভ ডেভিয়েশন ইজ দ্য রেশিও অফ mean deviation by mean value. ওকে, mean deviation divided by mean value is written as a percentage or parts per thousand are known as relative deviation. Okay, so this is relative deviation. Okay, from the definition we get this answer. So we have to memorize all the calculation, all the laws, and sometimes we have to memorize the definition also, because there must be, when you studied all the books, there must be in each of the line give you some information about it. Okay, no one line is less important. আমরা সবসময় কি করি, আমরা সবসময় ইম্পর্টেন্টগুলোকে ছুঁয়ে যাই, কিন্তু আমরা যত বেশি বই স্টাডি করব, দেখবে প্রত্যেকটা লাইন কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছে। ঠিক আছে, তো ডেফিনেশন অলসো ভাইটাল। নেক্সট ওয়ান, which choice best describe the degree of uncertainty in the measurement 4.0032? Okay, the quantity is exact? No, not that. যদি এক্স্যাক্টই হতো, একটু তো ডেভিয়েশন হবে। আমার মেজারমেন্ট আমি ম্যানুয়ালি করছি, কিছুটা কি ডিফারেন্স হবে না? আমার দেখতে ভুল হতে পারে, আমার ইনস্ট্রুমেন্টে একটু গড়বড়, একটু এদিক ওদিক হতে পারে, কত রকম পসিবিলিটি আছে, আমি ম্যানুয়ালি করছি, রাইট? তো দেয়ার মাস্ট বি, দিস ইজ নট এক্স্যাক্ট। কারণ তুমি যখনই ম্যানুয়ালি করবে, একটু হেরফের হবে, একটু পার্সোনাল এরর হবেই, যতই আমি করি না কেন। ঠিক আছে, একটু হবে তোমার। ঠিক আছে, আর যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আমরা ইউজ করি, সেই ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যেও দেখবে কিছুটা ডিভিশন হয়। তোমার হয়তো ডেসিমালের পরে 2টো ঘর দেখায় বা 3টে ঘর দেখায়, তোমার 4 নম্বর ঘরেও তো তোমার ডেভিয়েট করতে পারে, রাইট? তো দ্য মেজারমেন্ট ইন বিটুইন অফ 4.0030 to 4.0031, দেখো এখানে রেঞ্জ দিয়ে দিচ্ছে, পরে অপশানগুলোতে কী দেওয়া আছে, রেঞ্জ দেওয়া আছে। তো 4.0032 ইজ নট বিটুইন অফ 4.0030 to 4.0031, right? 4.0030 to 4.0031 is before of this number of 4.0032, right? So this is the not the actual range, this is the not actual range, this will be answer, this is will be answer D1. Okay, because of why? Because 4.0032 that should be lie in between of 4.0031 to 4.0032. Okay, if there is such a deviation can be there, that should be in the region of 4.0031 to 4.0032. Okay,
keeping the mean deviation constant. Okay, mean deviation that should be constant. If the arithmetic mean is double, the relative deviation would be, দেখো, relative mean deviation equal to mean deviation by mean. Okay, so that means relative deviation inversely proportional to mean. Okay, when mean gets double, relative mean deviation that should be halved because inversely proportional. তোমার মিন যত বাড়বে রিলেটিভ মিন ডেভিয়েশন তত কমবে। যদি মিন যদি 2x বাড়ে, তো দ্যাট ইজ রিলেটিভ মিন ডেভিয়েশন x/2 কমবে, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই there must be answer will be halved. Okay, because inversely proportional. ভেরিয়েন্স আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এটা হয়নি, কেন? ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল ছিল। তো যতটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বাড়বে তার স্কোয়ার হয়ে ভেরিয়েন্স বাড়বে, কিন্তু রিলেটিভ মিন ডেভিয়েশনটা কিন্তু মিনের রেসপেক্টে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। সো মিন যত বাড়বে রিলেটিভ মিন ডেভিয়েশন তত কমবে। ব্যস্তানুপাতিক, আমরা বলি না সমানুপাতিক, ব্যস্তানুপাতিক, এটা হলো ব্যস্তানুপাতিক, ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। ওকে, a precipitate is ignited in a crucible and the error varies due to the loss of weight of the crucible constant, the type of error. তুমি এক চান্সে হয়তো বলে দিলে পার্সোনাল এরর, কারণ আমি আগে বলছিলাম ক্রুসিবলটাকে যদি ঠিকমতো হিট না করা হয়, ঠিকমতো কুল না করা হয়, তাহলে কি হবে? এরর থাকবে। তো তোমার মাথায় কি আসবে? পার্সোনাল এরর থাকবে। কিন্তু পার্সোনাল এরর এক্ষেত্রে হবে না। কেন হবে না? Read this question carefully. There must be no manually mistakes are not given. There must be only given due to the ignited crucible. There must be error varies due to the loss of weight of the crucible constant. তার মানে কি, ক্রুসিবলে থেকে তুমি যখন স্যাম্পলটা বার করবে বা কিছু, সেখানে ক্রুসিবলে কিছুটা পরিমাণ স্যাম্পল লেগে থাকবে, সেটার জন্য সেই ক্রুসিবলের প্রকৃতির জন্য এররটা হচ্ছে। ঠিক আছে, যার জন্য এটাকে আমার বলতে হবে this is not a personal error, this should be instrumental error, কারণ এটা ক্রুসিবলের প্রকৃতির ওপর ডিপেন্ড করছে। ক্রুসিবল কনসার্ন এখানে পয়েন্টটা বোঝো। এখানে বলছে ক্রুসিবল টু ক্রুসিবল তোমার এই যে স্যাম্পল লেগে থাকার ব্যাপারটা ভ্যারি করে, কিছুটা হলেও ভ্যারি করে ওর আকৃতি, ওর ধরনের জন্য। তো এখানে বলে দিচ্ছে ক্রুসিবল কনসার্ন, তার মানে কি ক্রুসিবলের ওপর ডিপেন্ড করছে, তার মানে ইনস্ট্রুমেন্টাল এরর। ওকে, এবার 1760, ওকে, ছটা না, হ্যাঁ, সেন্টিমিটার ক্যান বি এক্সপ্রেস বাই টু সিগনিফিকেন্ট ফিগার। দেখো 1760, এটাকে আমি কিলোমিটারে করলে আমার কত আসবে? 1700 কিলোমিটার আসবে, কারণ তাই না, সেন্টিমিটারকে কিলোমিটার করো, টু সিগনিফিকেন্ট না, তোমার মিটার থেকে আমার কিলোমিটার করলে 1700 কিলোমিটার হবে, তাই না? তো সেন্টিমিটার করলে কি হবে? 1 সেন্টিমিটার ইকুয়াল টু 5টা শূন্য, একের পরে 5টা শূন্য, তবে কিলোমিটার, তাই তো হয়। তার সেক্ষেত্রে কী হবে? 170 কিলোমিটার ঠিকই আছে, কিন্তু এখানে আমার 3 সিগনিফিকেন্ট ফিগার, 170 এখানে 3 সিগনিফিকেন্ট ফিগার, সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ডিসকার্ডেড। ওকে, 3 সিগনিফিকেন্ট ফিগার, বাট উই হ্যাভ টু কনসিডার 2 সিগনিফিকেন্ট ফিগার, রাইট? এটা তো কোনোভাবেই কনফার্মেশন হবে না। 0.15 কীভাবে আসবে? 17 থেকে কোথা থেকে 15 আসলো? এটা যেমন তেমন বসা দিলে হবে? এটা আসবে কি করে? 17 থেকে 15 কী করে আসবে, রাইট? দিস ইজ ডিসকার্ডেড। এবার নেক্সট ওয়ান 0.0717 10⁻9 করে দেখবে, এটাও হবে না। তো আলটিমেটলি এটা কেন হয়েছে? তো মুছে দিচ্ছি, বোঝা যাচ্ছে না দেখে। এটা কেন হচ্ছে আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি, দ্যাট ইজ 17, তার পাশে 6টা শূন্য ইকুয়াল টু আমরা কীভাবে লিখতে পারি? 17 10⁻6। এবার এটা দশমিকে হেরফের করে আমরা লিখতে পারি 1.7 10⁻7, রাইট? So that should be right answer. And in there 1.7 is the, we have to see, আমরা পাওয়ার দেখবো না, আমরা শুধুমাত্র সংখ্যাটা দেখবো। 1.7 is the 2 significant figure. ওকে, তো 17 তারপর 6টা শূন্য, দ্যাট মাস্ট বি ইকুয়াল টু 17 into 10⁻6, and that must we can use 1.7 10⁻7. So there must be, we have to consider only 1.7, and this 1.7 is having 2 significant figure. So answer will be 1.7 kilometer 10⁻7. Okay, okay, clear? এটা কিলোমিটার হবে না, হ্যাঁ, এখানে শুধুমাত্র এটুকুই দিচ্ছে।
এটা কিলোমিটার হবে না, এটা শুধু এই কনভার্সনটুকুই দিছে, ঠিক আছে। ওকে, এবার হুইচ ওয়ান কারেক্ট? অ্যাকুরেসি ইজ দ্য মেজারমেন্ট অফ সিস্টেমেটিক এরর, নট দ্যাট। সিস্টেমেটিক এরর তোমার যা খুশি হতে পারে, তার সঙ্গে তোমার অ্যাকুরেসি আর প্রেসিশনের যে খুব ডিরেক্ট এফেক্ট আছে তা নয়। Accuracy is the accurateness with respect to or correctness with respect to true value. So this is not a definition or accuracy. Indeterminate errors are constant, not like that. Indeterminate errors or random errors, that should be smallest error, that should be not determinable, that should be not avoided, but that should not be constant, is not given in anywhere. কোনো জায়গায় এমন দেওয়া নেই যে ইনডিটারমিনেট এরর হলো কনস্ট্যান্ট। এটা তোমার হতেও পারে, নাও হতে পারে, আমি ডিটারমাইনই করতে পারছি না, তো কী করে বলবো সেটা তোমার কনস্ট্যান্ট হবেই, রাইট? তো এটাও হবে না। তো বি, প্রেসিশন এক্সপ্রেস রিপ্রোডিউসিবিলিটি অফ দ্য সিস্টেমেটিক এরর, মানে বারবার হচ্ছে একই জিনিস, কত কাছাকাছি হচ্ছে, কত রিপিটেড হচ্ছে, কতটা কাছাকাছি হচ্ছে, এটাই বোঝায় প্রেসিশন দিয়ে। ওকে, তো এখানে আমি শেষ করলাম, অনেক এমসিকিউ হলো, আর একবার রিভিশন করে দিচ্ছি। এটা লাস্ট লেকচার অফ ডাটা অ্যানালাইসিস, এরপরে ডাটা অ্যানালাইসিস হবে না, এরপর অন্য কোনো টপিক হবে। ডাটা অ্যানালাইসিস, দ্যাট ইজ ডিস্ট্রিবিউশন অফ র্যান্ডম এরর, কনফিডেন্স ইন্টারভাল, এফ টেস্ট, টি টেস্ট, কিউ টেস্ট, ইম্পর্টেন্স অফ এমসিকিউস। Distribution of random error, suppose in anywhere there must be middle of the straight line, that should be mean, and around the mean there should be symmetrical curve will be there, and this is should be termed as bell-shaped curve, is known as normal or Gaussian distribution. Okay, so if a large number of replicate readings, at least 50 are taken of a continuous variable, as for example a trigonometric endpoint, the result obtained will usually be distributed about the mean in a roughly symmetrical manner. The mathematical model that best satisfies such a distribution of random error is called normal or Gaussian distribution. Okay, the bell-shaped curve satisfies the equation that is 1 by sigma root over 2 pi e minus x minus mu that square by 2 sigma. If you put it in the x and y coordinate, there should be in between of the axis, that is mu, that is mean. Mu is the mean of total population, sigma is the standard deviation, s and x bar are used for samples of populations. Q-test, that is analysis of the result, can be considered in two main categories. One is reliability of the result, another is comparison of the result with the true value. Q-test. Q-test, the formula is mod of questionable value minus nearest value divided by mod of largest value minus smallest value. Okay. If the value of Q exceed the critical value, that is which are given in the question, যেটা কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে Q table, then the questionable value will be rejected. Okay. Confidence interval, confidence limit of mu for n replicate measurement, mu equal to x bar plus minus ts by root over n, where t is a parameter that depends upon the number of degrees of freedom and confidence level required. Comparison of result, এগুলো আমি সব ডিটেলসে পড়াবো in analytical chemistry. Student t test, that is t equal to x bar minus mu by s root over n. F test, that is two variance square ratio, that is s square by sb square. Comparison of the two mean of the two sample, t test equal to x1 bar minus x2 bar by sp. Sp is the pooled standard deviation, and root over 1 by n1 plus 1 by n2. MCQs are there. Number of significant figure of 0.500, that is 3. Correctly reported answer of the addition will have significant figure, that is must be 3. Okay, two student x and y report the mass, there must be y is more accurate. So there must be all the questions are there, answer are there, এটা all হবে। ওকে, আমি রিজনগুলোও বলে দিয়েছি। ওকে, ওকে, ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, দ্যাটস ওয়াই হাফ। ওকে, মিন যেহেতু তোমার দ্বিগুণ হয়েছে, রিলেটিভ মিন ডেভিয়েশন তোমার হাফ হবে। ওকে, এটা আমি বললাম। ওকে, তো থ্যাংক ইউ। ওকে, আপ টু দিস।